السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ایسا نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہے، مردہ نہیں، اللہ فرما رہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ سوچیے آپ، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154، اللہ کی راہ میں مارے گئے، سمجھا؟ یعنی اللہ کی راہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے، پورا قرآن کا حکم جو اللہ نے بتایا ہے، یہ کام کرنا، یہ کام منع ہے، مت کرنا۔ تو جو کام اللہ نے بتایا اس پہ چلنا اللہ کی راہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، سمجھا؟ اللہ فرمائے نا سورہ انعام 153 میں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی، اسی پر چلنا، اس قرآن پہ چلنا، سمجھا؟ اور راستوں پہ نہیں چلنا، اور کتابوں پہ نہیں چلنا، ان پہ چل کے اللہ کے راستے سے، قرآن سے بھٹک جائیں، دوسری کتابوں پہ چل کے اللہ کی کتاب قرآن سے بھٹک جائیں گے، اسی پر چلنا زور دیا ہے، سمجھا آپ؟ سورہ انعام 153۔ تو اللہ کا راستہ قرآن ہے، تو قرآن پہ چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، سمجھا؟ اور پھر جب لڑائی کا موقع آیا تو لڑائی کیے اللہ کی راہ میں، دین اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے لیے، سمجھا؟ تو وہ لوگ شہید ہے، گواہی دے کے مر گئے۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے، وہ ان کا ایمان اتنا پکا ہے کہ اپنی جان، جو سب سے قیمتی چیز ہے، انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان، مال دولت سے بھی قیمتی، جائیداد سے بھی قیمتی، تو انہوں نے اپنی جان دے کے ثابت کر دی، گواہی دے دی کہ اللہ برحق ہے اور دین اسلام سچا مذہب ہے، سمجھا؟ تو اللہ کی راہ میں زندگی گزارتے ہوئے لڑیں گے، ماریں گے، مریں گے تو جنت، زندہ ہے، شہید ہے۔ کہاں زندہ ہے بھی بولا، قبر میں زندہ نہیں ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے قبر میں زندہ ہے، اگر قبر میں زندہ ہے تو پھر وہ دوسری آیت کٹ ہو جاتی، رد ہو جاتی ہے کہ جن کو پکار رہے قبروں پہ جا کے وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہے اور قیامت میں تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہاری پکار کا انکار کر دیں گے، بولیں گے ہم کو تو تمہاری پکار کی خبر تک نہیں، خبر تک نہ تھی۔ سورہ الاحقاف آیت 5۔ اگر تم سوچ رہے ہو کر اللہ جو یہ آیت بولا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارے گئے انہیں مردہ نے کہو بلکہ زندہ ہے، تو اللہ زندہ ہے بول رہا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، کیوں بولا؟ تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ ہے، تو اس کو دوسری آیت میں وضاحت کیا ہے کہ کہاں زندہ ہے؟ اللہ کے پاس زندہ ہے، سمجھا؟ آپ سوچ رہے قبر میں زندہ، قبر میں نہیں زندہ ہے۔ قبر میں زندہ ہوتا ہے تو وہ آیت رد ہو جاتی ہے، اگر قبر میں زندہ ہے تو اللہ کی بات وہ جھوٹی ہو جاتی ہے کہ جن کو پکار رہے وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے۔ وہ زندہ کہاں ہے؟ اللہ کے یہاں۔ آل عمران سورہ 179۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، سمجھا آپ؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے، اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے اللہ کے پاس، عند ربہم یرزقون، سمجھا آپ؟ عند ربہم، اللہ کے نزدیک زندہ ہے، سمجھا آپ؟ فرشتے روح قبض کر کے لے گئے تو کدھر زندہ ہے؟ وہاں جہاں پہ ان کو صبح شام رزق مل رہا ہے۔ وہ کیسا رزق مل رہا ہے تم اس کا شعور نہیں، ادراک نہیں کر سکتے، لا تشعرون، شعور نہیں کر سکتے کیسے زندہ ہے۔ جسم تو یہاں ہے قبر میں، روح ادھر ہے، سوچو آپ، بتا دیا نا۔ اور روح اور جسم کب جوڑی جائے گی وہ بھی بتا دیا ہے، سورہ تکویر آیت نمبر 7۔ قیامت کے دن، حشر کے دن روح جسم سے جوڑ دی جائے گی، ملا دی جائے گی۔ The soul will be reunited with body، سورہ تکویر آیت نمبر 7۔ سمجھا؟ تو وہاں زندہ ہے اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں تو آپ لوگ جو بھی مر رہا ہے غیرہ، بے نمازی مر گیا فساد میں، مار کاٹ میں، فساد ہوتا ہے نہیں، ہندو مسلمان فساد ہو گیا، مر گیا تو بولے شہید ہے۔ آپ تو اپنے خیالی پلاؤ میں چلتے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں بات نہیں کرتے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس کو شہید کہہ رہا ہے،
بے نمازی مر گیا فساد میں، ارے شہید ہو گیا. میں دیکھا نا علی مفتی، پبلک تو پبلک تو ہے ہی جاہل گمراہ، علی مفتی ان سے بڑے گمراہ. سمجھا؟ بولے شہید ہو گیا. بے نمازی ہے بول رہے شہید ہو گیا، اور نمازی بھی ہے چلو تو کفر شرک کر رہا ہے. کفر شرک کرنے والا مر گیا اللہ کے یہاں، تو اللہ کی راہ تھی؟ کفر شرک کرتے ہوئے مرا، اللہ کی راہ میں مرا نہیں. اللہ کی راہ تو الگ ہے، اللہ کی راہ سیدھی ہے، یہ ہے اللہ کی راہ. اس پہ چلتے ہوئے، ہر باتوں پہ چلتے ہوئے مر گئے تو وہ زندہ ہے، شہید ہے وہ. سمجھ رہے؟ اللہ کی راہ پہ کفر شرک کر رہے، شیطان کے راستے نقش قدم پہ چل رہے، مر گیا، ارے بولے شہید ہو گیا. عالم مفتی بھی بول رہے اور عوام تو بولے گی، اور جس کے گھر والے ہو تو پہلے بولیں گے ارے اپنے گھر والا شہید ہو گیا اللہ کے. ارے کیا شہید ہو گیا؟ آپ نے کون سی دنیا میں خواب و خیال میں، پتہ ہی نہیں. آپ کو قرآن 300 پارہ پورا قرآن مکمل پڑھے ہوتے ترجمے سے تو پتہ چلتا کون اللہ کی راہ میں شہید ہے. آپ کے لیے نمونہ اگزامپل نبی ہے، صحابہ ہے نا، نبی اور صحابی نمونہ ہے. سمجھے آپ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ الاحزاب آیت کتنی ہے؟ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. اور صحابہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے. کون لوگ؟ صحابہ لوگ اور نبی لوگ جیسا اللہ کی راہ میں لڑے. سمجھے آپ؟ جہاد کیے، جنگیں لڑے، وہ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے جو لڑے. پہلے کیا ہے وہ لوگ کام کیے؟ نماز، تقوی، پرہیزگاری، روزہ، کوئی غلط کام نہیں، سب کرتے ہوئے لڑے اور مرے. یہ ہے فارمولا اور یہ ہے صحیح پیٹرن، ایگزامپل، نمونہ. سمجھ رہے آپ؟ اس کو شہید بولا گیا ہے. آپ تو سب شہید. کفر شرک کر رہا ہے قرآن کے خلاف، قرآن سے ہی جانچا جائے گا نا کون صحیح کر رہا ہے کون غلط. اللہ کی کتاب سے ہی جانچا جائے گا نا یہ قرآن سے کہ یہ شہید ہے کہ یہ شہید ہے، یہ صحیح کام کر رہا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے. قرآن سے چیک کر کے، قرآن سے دیکھا جائے گا، قرآن کا چشمہ لگا کے کہ صحیح آدمی مرا ہے کہ غلط آدمی مرا ہے، صحیح کام کرتے ہوئے مرا ہے کہ غلط کام کرتے ہوئے مرا ہے. سمجھا؟ کیونکہ آپ یہ سب باتیں اللہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایگزامپل، نمونہ ہے، پریکٹیکل. ان کے ہی سنت طریقے پہ چلیں گے، نقش قدم پہ جو قرآن میں بتایا گیا اسی پہ نبی چلے. سمجھا؟ پہلے متقی، پرہیزگار، نماز، روزہ، برائیوں سے بچنا، زنا، چوری، گانا بجانا، خواہشات، سود بیاج، لین دین سے بچنا. سمجھا آپ؟ کسی کا حق نہیں ماننا، رشوت نہیں لینا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، ستانا نہیں. پوری زندگی یہ کرتے رہے آدمی، اسی لیے تو اللہ کروا رہا ہے نماز، روزہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب کیوں کروا رہا ہے؟ کہ موقع، یہ سب کرتے ہوئے موقع آئے گا لڑائی کا، مار کاٹ کا، تو اس میں لڑیں گے تو اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے شہید ہوئے، مرے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ بے دین، کفر، شرک، غلط کام کر رہے، مر گئے فساد میں، کٹ گئے، پولیس مار دی گولی، بولے شہید ہو گئے. ارے کیا یہ آپ تمہارا بنایا ہوا دین ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا دین. سمجھا؟ اللہ کا دین یہ ہے، یہ ہے اللہ کا دین، شریعت اسلام. اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے اگر قتل کیے گئے، مار کاٹ میں مار دیے گئے، سمجھے آپ؟ تو اس کو بولا گیا وہ لوگ زندہ ہے، شہید ہے اللہ کی راہ میں. سمجھے آپ؟ یہ سب باتیں یہ تھوڑی بتائیں گے عالم مفتی مدرسہ. یہ لوگ تو پبلک کو خوش کرتے ہیں، کوئی بھی مر گیا، ہاں چلو شہید ہے. سمجھے آپ؟ کفر، شرک، بے نمازی، چرس گرد، دارو، جوا، الٹ کام، خالی فساد میں مار کاٹ، مر گیا، شہید ہے. تو سب سارے فرقے لوگ کا دیکھا ہوں میں نے. نماز جنازہ بھی پڑھاتے، بولو آپ، بولے شہید ہے، جنازے کی نماز پڑھا رہے. منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے نمازے کی جنازے کی نماز مت پڑھاؤ. نبی نے فرمایا نا، تو کہاں مانتے آپ لوگ نبی کی بات؟ حدیث کا مانتے ہو؟ خود حدیث کا گھپلہ کرتے ہو، خود حدیث کے خلاف عمل کرتے ہو، نبی کی بات کو رد کرتے ہو. بے نمازی جتنے مسلمان مر رہے، آپ لوگ نماز پڑھا رہے ہو اس کی جنازے کی. عالم مفتی، حافظ قرآن، مدرسے کے عالم مفتی، جمعہ پڑھ رہا ہے، کوئی سال پڑھ رہا ہے اس کی، کوئی جمعہ پڑھ رہا ہے، بولے پڑھ رہے نا. ارے جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھا کافر ہے، نبی نے فرمایا. اللہ بھی فرما رہا ہے جب اذان دی جاتی تو یہ لوگ دنیا میں نہیں آتے تھے. سمجھا؟ جب دنیا میں اذان دی جاتی تھی
तो ये लोग नहीं आते थे सही साल। तो अजान क्या है, 5 टाइम अजान हो रही कि नहीं, कि जुम्मा जुम्मा होती है अजान, हय्य अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, अल्लाह बुला रहा है। ये अल्लाह के हुक्म से मुअज्जिन अजान देके बुला रहा है, अल्लाह का हुक्म है लोगों को बुलाओ, हय्य अलस्सलाह, अल्लाह बोल रहा हो और तुम रिजेक्ट कर रहे बात को, नहीं आ रहे नमाज को, खत्म। यही हो गया, इनकार कर दिया अल्लाह की बात का। काफिर, इनकार करने वाले को ही काफिर बोलते हैं। समझा आप लोग के तो जहन में गुमराह कर दिया आलिम मुफ्तियों ने, मदरसों ने। बोले जो गैर मुस्लिम है वो है काफिर, हम काफिर नहीं है, जितने बेनमाजी है काफिर थोड़ी है। सोचिए आप, सब अल्लाह की बातें रद्द करते चले जा रहे कुरान की, काफिर नहीं है। ये मदरसों का पैटर्न, सिलेबस। समझा आप, गैर मजहब वाला काफिर, जो पूरी बात नहीं मानेगा वो काफिर, जो आधी बात मानेगा आधी नहीं वो मुसलमान है। नबी साहबी क्या ऐसे करते थे, बेनमाजी थे नबी साहबी। सोचिए आप, नबी बोल रहे कि नमाज नहीं पढ़ाना उनको, मुसलमानों के कब्रस्तान में नहीं दफनाना बेनमाजी को, तो सब काम तो आप लोग नबी के खिलाफ कर रहे हैं। सोचिए, समझे आप, गुमराह, खुद भी गुमराह, लोगों को भी गुमराह कर रहा है, खुश कर रहे लोगों को। समझे आप, जब नमाजें नहीं पढ़ाई जाएंगी नबी के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक जनाजे की, तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे कोई नमाज नहीं पढ़ा रहा है, तब तो जाकर सुधरेंगे ना। क्या हम तुम मुसलमान ही नहीं, काफिर है, नमाज भी नहीं जनाजे की पढ़ा रहे कोई, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाएंगे, तो फिर लोग खुद ही नमाज पढ़ना चालू कर देंगे। बोले यार यहाँ तो सब ऐसा रूल चल रहा है, ये रूल है अल्लाह रसूल का, अल्लाह का नबी का तरीका। समझे आप, तो सब सब मुसलमान है, सब जन्नती और सब शहीद है जो लड़के मारा। समझा, ये सब फतवा आप लोग के बनाए हुए, इसीलिए लोग बेदीन और गुमराह हो गए। जो कलमा पढ़ा बोल रहे हैं आप मुसलमान है, और ईमान लाने के बाद कुफ्र शिर्क कर रहा है तो बोलते नहीं वो मुसलमान ही है, आप लोग बोल रहे हैं। कुरान तो फरमा रहा है कि तुम लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 100 देख लो, 100 नंबर। ईमान लाने के बाद भी है इंसान काफिर हो जाता है। क्यों? अल्लाह की बात रद्द करता है, झूठी हदीस मान लेता है, झूठी बात मान लेता है, और अल्लाह की कुरान की बात को रद्द कर देता है, कुरान की बात को रद्द करता है, झूठी हदीस को मानता है, काफिर। अल्लाह सूरह यूसुफ में बोले ना, अक्सर लोग जो ईमान रखते हैं साथ में शिर्क भी करते हैं, ईमान के साथ शिर्क सारा अमल गाया। अक्सर लोग जो ईमान रखते हैं तो साथ में शिर्क भी करते रहते हैं, शिर्क भी कर रहे ईमान भी है। क्या होगा? शिर्क करने वाले के सारे अमाल बर्बाद। सूरह जुमर आयत 65। नबी हम आपको भी बोल रहे हैं और आपसे पहले जितने पैगंबर हैं उनको भी कहा था कि अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारा सारा नेक अमल बर्बाद, नमाज रोजा हज सब नेक अमल बर्बाद। ये ईमान के साथ कुफ्र, आयत का इनकार कुफ्र, ईमान के साथ शिर्क, सब अमल गाया। समझे आप? सोचिए आप लोग तो कुरान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, फतवे दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो कलमा पढ़ा वो अरे कलमा पढ़ने के बाद अगर उसने अल्लाह की बात का इनकार किया, अमल नहीं किया, तो लोग इनकार थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा गुमराह करते हैं। अरे वो नमाज को बुला रहा, अल्लाह तू नहीं आ रहा तो इनकार नहीं कर रहा, वो तो बोल रहा है हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, रसूल को मानते हैं। ये झूठा दावा है, ये झूठा दावा है। सत्य तब होता है अल्लाह को मान रहा, अल्लाह बुला रहा तो जा रहा हूँ, अल्लाह को मानना है। कुरान में लिखा है कि नमाज फर्ज है, अरे नमाज तो नमाज फर्ज है, कुरान पे ईमान है ना, तो पढ़ो। नहीं तो कुरान पे ईमान, कुरान का इनकार, अल्लाह की बात का इनकार। समझा? सोचिए आप, ये सब सही तरीके से अगर चलेंगे तो लोग सुधरेंगे ना, सही बातों बताएंगे, कुरान की बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग सुधरेंगे ना। सारे जितने घूम रहे लोग मुसलमान, जितने भी फिरके वाले, बरेली, देवबंदी, अहले हदीस, पूछ लो आप, हर कोई सोचता है कि मैं जन्नती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, जन्नती हूँ, मैं मुसलमान। समझा? हर आदमी सोच रहा मैं जन्नत। कुफ्र करे, शिर्क करे, तावीज पहने, गंडा दम करे, शिर्क दम करना बोल दिया तो अहले हदीस हजरात नहीं दम जाए, गुमराह फिरका। काबे में दम नहीं होता, बोल रहा हूँ जाके जरा दम करो काबे के अंदर खड़े रह के, तो फिर देखता हूँ मैं भी। काबे में दम करे तो पकड़ते मुंह। समझा? किसी लोग वहाँ काबे में घूमते रहते हैं, ये क्यों कर रहे, ये क्यों टोपी पहने, ये लाल भगवा क्यों पहने, ये सब बोलते। तो जरा अच्छी बात है ये बोलते हो, ये भी तो बोलो अच्छी बात, तुम बोलते हो दम करना अच्छी बात है, जायज है ना, तुम बोलते हो ना झूठी झूठी बड़ी हुई बातें, तो वहाँ दम करो ना फिर, अच्छा लोगों को फायदा पहुंचाओ, बीमार लोग को। सब गुमराह एक नंबर के। समझा? कोई किसी मसले में गुमराह, कोई किसी और मसले में गुमराह। अरे भाई काबे को तो फॉलो करो कम से कम,
अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है वो प्रैक्टिकल नमूना, हुदल लिल आलमीन, सूरह आले इमरान आयत 96। वो खाने काबा जो मक्के में पूरी दुनिया जहां वालों के लिए हिदायत है, हुदल लिल आलमीन, हाँ, गाइडेंस फॉर द होल यूनिवर्स। समझे आप? तो हिदायत है वहाँ। वहाँ देखिए आप, सब काम एकदम कुरान के मुताबिक होता है। समझे आप? हर काम। ये देखिए सब उलट पुलट, किसको भी शहीद बोल दे रहे, घर वाले भी कोई, मोहल्ले वाले भी कोई, मौलाना लोग। अरे भाई, अल्लाह के नबी साहबी के नक्शे कदम के मुताबिक हर काम होगा। दीन का काम दीन के मुताबिक, कुरान और नबी की सुन्नत के मुताबिक, तो फिर आप बोल सकते कि हाँ ये शहीद है। मालूम पड़ता है ना। समझे आप? सोचिए आप, शहीद का मर्तबा बहुत बड़ा है ना। ये जिंदा है, रिज़्क़ भी मिल रहा है, तो कौन रहेंगे? नेक मुत्तकी परहेजगार लोग के बारे में बात हो रही है ना, जो शहीद हुए। कि जो कुफ्र शिर्क करके मरा है, उसको अल्लाह बोल रहा है सब। समझे? रिज़्क़ मिल रहा है, जन्नती है। जो लोग कुफ्र शिर्क बेनमाजी मरे हैं लड़के, तो कुफ्र शिर्क बेनमाजी को अल्लाह बोल रहा है जन्नती है। तो फिर अल्लाह क्यों बोल रहा है नबी को सारे नेक अमल गाया? नबी भी तो जंगे लड़े ना, बड़ी बड़ी 2500 जंगे लड़े। समझा? तो नबी को ही बोल रहा है ना अल्लाह कि अगर तुम शिर्क करेंगे तो तुम्हारा सारा अमल गाया हो जाएगा। साहबा को भी बोल रहे हैं ना ये बात, सारा अमल गाया। हम और आपको भी बोल रहे हैं सारा नेक अमल गाया। तो नेक अमल गाया अगर कुफ्र शिर्क करेंगे, तो शहीद हुए अल्लाह के नाम में, कुफ्र शिर्क करके मरा, सारे अमल बर्बाद उसके। कोई भी अमल किया हो, नमाज नहीं पढ़ा हो, नमाज पढ़ता भी हो तो कुफ्र शिर्क, इसको पुकार, उसके नाम का खाना, इसके नाम का खाना, उसको पुकार, तावीज़ गंडा झाड़ फूक कर रहा है, लड़के मर गया शहीद। सबको तो शहीद देते, हर फिरके वाला अपने गिरोह का आदमी मरा, बरेली मरा तो हर शहीद, देवबंदी मरा लड़के तो शहीद, एलेदिस मरा लड़के तो शहीद। ये नहीं देख रहे कि कुफ्र भी कर रहा है, शिर्क भी कर रहा है, अल्लाह की बात को रद्द भी कर रहा है, अल्लाह की बात को रद्द कर रहा है, तो भी शहीद। तो ये थोड़ी है, नबी साहब ऐसे करते थे क्या? कुफ्र शिर्क, अल्लाह की बात को रद्द, झूठी बात को मानना, अल्लाह की बात को इनकार करना, बेअमल, अमल नहीं करना। समझा आप? सोचिए आप, साबी नबी के नक्शे कदम पे चलेंगे और फिर लड़ेंगे, मारेंगे मरेंगे तो शहीद। नबी साहब का मुत्तकी परहेजगार, यहाँ भी वही बात आती है, मुत्तकी परहेजगार है, लड़के मरा तो शहीद है। समझा आप? जो कुफ्र शिर्क करा, गुनाहगार मुजरिम, उसका ठिकाना जहन्नुम। समझा? कोई भी अमल करके मराओ, चाहे लड़के मराओ, चाहे कोई भी अमल, नमाज रोजा करके भी बर्बाद है बोला ना अल्लाह ने। अगर अल्लाह की बात का इनकार करे, आयतों का इनकार, सूरे आराफ आयत नंबर 147, देखिए नेक अमल बर्बाद, आयत का इनकार किया। आयत का मतलब है अल्लाह की बात, आयत में अल्लाह की बातें रहती, कुरान में सब आयतें हैं। समझा? सूरे इब्राहिम में भी देख लीजिए आप खोल के, जिन लोगों ने कुफ्र किया, हमारी बात को इनकार किया, झुटलाया, नहीं माना, कुफ्र की आयत का अमल नहीं किया, अल्लाह के खिलाफ बात को माना, झूठी बात को माना, उसके अमाल की मिसाल सूरे इब्राहिम आयत 18, रात का ढेर आंधी आई उड़ा के लेके चलेगी, सारे नेक अमल बर्बाद। सोचिए आप, अल्लाह ने बता दिया है कौन शहीद है, कौन मुजरिम है, कौन जन्नती, कौन जहन्नम। कुरान तर्जुमे से पढ़िए, जानकारी लीजिए तो आपको पता चलेगा। समझा? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।